Got a function. Okay. Wait, I'll remove my background first. That is not needed here in the institute. Virtual backgrounds. Virtual background, none. Now you'll see the class. Camera, portrait lighting off, adjust for low light off. Because of that setting, yesterday Ramal was looking more brighter. But I don't know that in portrait lighting is after. Portrait lighting and these two settings, if you turn on. I don't know about that. I don't know about that setting, but Sometimes technology is fun. My laptop will use. Hmm. My laptop was providing but So by default, your laptop has made you bright. Your laptop is good laptop. yes, sir. Okay, now I have started the recording. Let me put it in the group. If anyone wants to join, they can join. If they are not available to join, they won't join. Okay. Let me do my WhatsApp here itself. Hey, how to link WhatsApp? Link device. Link device. Link device. Three Three dots. dots. Link There is device. three dots. It's not there in mine. Right side. Right side. Right side. Three dots are there. Sir. Ah. Up. Up. At the top. When that scan the code, sir. Second. So you can scan the scanner. That link device is not coming for WhatsApp. Sir, the Hmm. what is your what is the number? Oh, log in with phone number. Oh, sir. Log. The scanner are easy for this purpose. What is that? Oh, that's just help page. I'll log in with phone number. Good idea. What's the Hey, the WhatsApp business kada, maybe we have done something different here. Now I'll put my phone number here. One is It's not Okay, Now he's saying I got something. Let me see what I get. Linking WhatsApp account on WhatsApp on your phone, Android volume. Link device. So again, link device it's saying. It's not there. Okay, I'll do it later. For now, I'll just paste the link. phone number only. Something is wrong. I'll check later and I'll set it. Phone number lo kuda it is saying go to the link device menu. So I'll go to that later and set it up. Okay. For now, I just pasted it in the group directly. If someone is available, they can join. If not, they'll see the recordings. Okay, command prompt. So I'm opening command prompt in this folder. Then I'm opening VS Code dot. Now this is our folder where all our programs are there. Day 5. From day 5 we have created files. Day 5 to day 1 to day 20. All files are there. I'll create a new. You open the VS Code in command tab, right? Yes. So we'll practice that. That all the things we'll practice. So like how I have all the files in one VS Code folder, you guys will also set up all the files in one folder. Create a new file. Okay, someone is waiting in the room. Who is it?
Who is guest? Hello, guest. Who is it? Who is the? Sirisha is the guest. Hi, Sirisha. Okay, Sirisha is on mute, but Sirisha said hi. Good morning, sir. Good morning, Sirisha. How is your health now? సార్ ఫీవర్ తగ్గింది సార్, కఫ్ ఎక్కువ వస్తుంది. Oh, మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తున్నాను సార్. you're using the medicine? Okay. Recover soon, Sirisha. Now, okay. So today we'll be discussing map function. Okay. So day 21, map function dot py. Okay. What is map function? What does map function do? So there's a function called map. What it does is you give it 10 variables. What it will do, it will take the 10 variables and you give it a function. It will send all those 10 variables to the function. That's what map will do. Like if I have 10 students, I make them sit in 10 chairs. Students, chairs. Variables, functions. That's all. That's the simple way map function works. ఎన్ని వేరియబుల్ ఉంటే అన్ని కనుక్కోవాలి. ఆ ఫంక్షన్ కి పంపించేస్తాం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ షో యూ. ఓకే ఓకే 2 list. So naming conventions we discussed right yesterday. We'll not just use list 1, list 2. We'll use proper names. List underscore of list of strings. We have a list of strings, but those list of strings actually have integers inside it. 12, 13, 12, 13, 45, 66. Okay. Now this is list of strings, right? This is list of strings, but inside the strings there are integers. Now, if you want to convert this list of string into a list of integers, how will you do it? Sirisha? How will you do it? How will you convert this list of strings into list of integers? Int of, okay, let's see. Instead of strings are కొంచెం ఉంటుంది. అంతే List underscore of integers, integers. So I want everything in this list of integers. Okay. సార్ డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ ఫంక్షన్ లో ఇస్తే అవ్వదు సార్. Okay, Sirisha, print function is only for printing. If you అవును want, సార్, ప్రింట్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఇంట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ 0 అని పెడితే రాదా ఫస్ట్? okay, yes, everybody's idea I'll check. First, Chetan's idea. Tell Chetan what is your idea? You're saying, always integer, right? Everything is integer. So you're okay. First, Chetan, what is your idea? You're saying how to convert this list of. Okay. So you're saying int of list of strings. Int of, then you say list of strings. List of strings, right? All the list is converted to integer, right? Yeah. So what I'll write the expected output also here. Okay. Then you guys say expected output. Expected output is equal to 12 comma 13 comma 45 comma 66. This is the expected output. Okay. So you're saying this function will work. Okay. Rama, what is your idea? Same idea. Shiva. Okay. Sirisha, you're able to see the screen, right? ఎస్ సార్. What is your idea?
నేను ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇచ్చి అనుకున్నాను. Tell your idea then. Tell, what is your idea? ప్రింట్ ఆఫ్ Print of int of int of list of strings okay, list of strings. Okay. Yeah. of 0. Of 0. Okay. Okay. So this is Sirisha's approach. Okay, let's see. Let's run all the approaches one by one. Okay. First we'll run this approach. This first approach which everybody did. Okay. సార్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ కదా సార్. Oh, sorry. Yeah, right. List of integers. Control R. This is error. Shiva, Rama, Chetan. Your approach is error because what does int of function expect? It expects a string or a float or a boolean value. What did you give it? A list. Total list. So what it is saying? Argument must be string, a byte-like object, or a real number, not a list. So it is scolding you. If it had hands, it will take the one bottle and hit it on your head. Okay? You are lucky that VS Code does not have hands. Now let's go with Sirisha's approach. Sirisha's approach. What happened, Sirisha's approach? Print int of list of string of 0. What happened then? Same error. List of integer is equal to, hey, wait 1 second. Here itself it is giving error now. So first we have to remove this. Then we'll go to Sirisha's code. So Sirisha, you got the first step. One index, sir. You got one index, but we have to convert the whole list, and we have to convert it in a different. సార్ ఇక్కడ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు సార్. Very good. For loop. We'll use a for loop. Okay, so this is wrong. Let's WRONG wrong, APPROSCH. Wrong approach. Okay. Shall I delete the wrong approach or let the wrong approach be there? సార్ ఫర్ వేర్ ఇన్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఇక్కడ 0 ప్లేస్ లోని వేర్ పెడితే వస్తుంది కదా సార్. In list of strings. Okay. So this is Sirisha's approach. List. సార్ డైరెక్ట్ ప్రింట్ లోని ఇక్కడ 0 ప్లేస్ లోని వేర్ అని పెడితే రాదు సార్. ఆగు శిరీష, ఆగు, రాస్తున్నా. List of integers equal to blank and then list of integers dot point list of strings of var. Okay. Now print list of strings, list of integers. లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. Okay. Now this is what you're saying, Sirisha? Yes, sir. Everybody agrees? Anyone has any corrections or suggestions? Everyone agrees? Agree? Shiva agree? Rama agree? Chetan, any corrections? Sir, Hmm. ఈ లైన్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ డాట్ అపెండ్ అది లేకుండా ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ గా స్ట్రింగ్స్ ని ఇలా కన్వర్ట్ చేయడం అవుతుంది కదా సార్. Cheppu, what you're saying? What change I have to make here?
What are you suggesting? ఓన్లీ Hmm. చేయడానికి అవుతుంది అక్కడ Hmm. కన్వర్షన్ అవ్వాలి కస్టమర్ Conversion అవ్వదు కదా. List of strings. Now conversion has happened. Hmm. అయితే అదేనా ఇప్పుడు ఒకటి ఉంది కాబట్టి అవుతుంది. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ అండ్ స్ట్రింగ్ చాటం వేరే తీసుకొని ఇంట్లో ఎలా కన్వర్ట్ అవ్వదు సార్? Then it will error out. Then you have to have the responsibility whenever you're converting something to int. It is your responsibility to make sure that the data is always an integer. If here this list is already list of only strings, strings that contain integers. So if you want to do that, then you have to write if condition also. If list of strings of var is digit, then do the conversion. Then list of append of list of strings dot append. Very good thought process. ఓన్లీ ఇంటిజర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇందులో If అంటప్పుడు is digit అనే కండిషన్ వాడాలి. నిన్న ఒకటి అవుట్ వచ్చింది ఓన్లీ నంబర్స్ ఉంటే అవుతుంది. అది నంబర్స్ లేకపోతే అవ్వదు కదా. ఇది అప్పుడు is digit false అయిపోతే ఇది ఆల్ఫా అవుతుంది. is digit false అయిపోయి ఆ కన్వర్షన్ అవ్వదు. దానికి ఆ కన్వర్షన్ ఇంకా అవ్వదు. is digit false అయిపోతే ఆ is digit కండిషన్ లో నువ్వు ఇది పెడతావు. ఎట్లా పెడతావు? if list of strings of var dot is సార్ ఇలా కూడా ఇది is digit అప్పుడు ఇప్పుడు అన్ని మనకు తెలుసు కాబట్టి ఇచ్చారు. ఒకవేళ డిజిట్ కాదనుకో అది కన్వర్షన్ అవ్వదు. చెప్పు శిరీష. సార్ మీకు వాట్సాప్ లో కోడ్ పెడుతున్నాను చూడండి. ఓకే. కన్వర్షన్ అవ్వనప్పుడు అది చిన్న ఎందుకు అవ్వదు కదా. నువ్వు చేతన్ని ఇంటీజర్ లో ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తావు? చేయలేవు కదా. అవ్వదు కదా జరిగేది. ఇక్కడ ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి కదా చేతన్. ఇది అయిపోతుంది. అదే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ అవ్వవు. మళ్ళీ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నప్పుడు కన్వర్షన్ అవ్వదు. అంటే అవ్వదు. అప్పుడు అవ్వదు కదా. అదే చెప్తున్నా. వెన్ కెన్ యూ కన్వర్ట్ సంథింగ్? వెన్ యాక్చువల్ దాని లోపల ఉంటే నువ్వు దాన్ని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. దాని లోపల లేదనుకో ఆ కన్వర్ట్ నువ్వు చేయలేవు. ఆ కండిషన్ పెట్టకపోతే ఎర్రర్ కొట్టేస్తుంది. ఆ ఎర్రర్ ని నువ్వు ప్రివెంట్ చేస్తున్నావు. చేసుకోవడానికి సో శిరీష, దిస్ ఇస్ నీ కోడ్ లో యు ఆర్ ప్రింటింగ్ ఇట్ అవుట్. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ అనదర్ లిస్ట్. I wanted to be stored in another list called list of integers. I wanted to be converted into another variable, that is list of integers. What you are doing is storing it. ఇంటీజర్స్. ఓకే. Printing is not storing the data. Printing does not assign the value to anything. Printing is just displaying of data. Okay? అంటే సార్ ఇంటీజర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయమన్నారు కదా, డైరెక్ట్ గా అక్కడ కూడా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి కదా, కాకపోతే లిస్ట్ లో ఉండట్లేదు. You have to think the whole question is కన్వర్ట్ చేసి ఒక ఇంకో లిస్ట్ లో స్టోర్ కూడా చేయాలి. అర్థమైంది సార్. అందుకే కదా సార్ లిస్ట్ మొత్తం ఇంటిజర్ అవ్వాలి. So expected output you see it is in a list form. ఓకే. పోయినట్టు ఉన్నవే అవుతాయి.
బ్యాగ్ నుంచి నాకు యాపిల్స్ ఇవ్వు అని అడుగుతావు. బ్యాగ్ లో యాపిల్ ఉంటే కదా ఇస్తావు. బ్యాగ్ లో యాపిల్ లేదనుకో, బనానా ఉంటే నీకు యాపిల్స్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తాను? అంటే నేను మూడు ఫార్మాట్ నుంచి వాల్యూస్ తీసుకోండి. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇచ్చినా కూడా అది కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓన్లీ యాక్చువల్ ఇంటీజర్స్ మామూలుగా అయితే 0, 1 లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ రన్ దిస్ కోడ్ నౌ. ఎవ్రీబడి రెడీ? త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇస్తేనే అప్పుడు టోటల్ లిస్ట్ కన్వర్ట్ అయ్యి అప్పుడు ఇంకొక అవుతుంది, లేకపోతే అవ్వదు. అది కూడా అవ్వదు. యాక్చువల్ ఇంటీజర్స్ ఉంటే స్ట్రింగ్ లోపల యాక్చువల్ ఇంటీజర్స్ ఉంటేనే వస్తుంది. బ్యాగ్ లోపల యాపిల్స్ ఉంటేనే యాపిల్స్ బయటకు వస్తాయి. బనానాస్ ఉన్నప్పుడు యాపిల్స్ బయటకు రావు. ఎర్రర్ కొట్టకుండా ఈ కండిషన్ పెట్టాం. సో ఓకే, వేరే కొన్ని విషయాలు నిన్న మాకు ఈ error వచ్చింది. ఏంటిది? Indices must be integers addresses, not string అని. అదే సార్ error. Oh, very good for శిరీష వల్లే. ఇక్కడ మేము ఆల్రెడీ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నాం కదా డైరెక్ట్. మళ్ళీ ఎందుకు లిస్ట్ ఆఫ్ వేర్ చేయడం? వేరే వస్తుంది కదా, 12, 13, 45, 66 వస్తుంది కదా డైరెక్ట్ గా లిస్ట్ నుంచి. శిరీష, సార్ కోడ్ లో కరెక్షన్. var.isDigit డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ ఆల్రెడీ వేరియబుల్స్ వచ్చేసాయి కదా లిస్ట్ నుంచి బయటికి. ఫర్ లూప్ వాడినాం కదా. when we are using for loop, the variables have come out of the list and one by one it is being accessed, so we can just directly convert it one by one. Okay, సార్ చెప్పు. ఇక్కడ వేర్ డాట్ ఈస్ డిజిట్ అని ఉంది కదా, అక్కడ వేర్ అంటే 12 అంటే అవి స్ట్రింగ్స్ కింద వస్తాయి, డిజిట్స్ కింద వస్తాయా? ఈ లిస్ట్ లో ఎట్లా ఉంది? స్ట్రింగ్ లో ఉంది కదా, అది స్ట్రింగ్ కింద. So it will be as if, how it will be, itla untadi 12 dot is digit. It is like this. Next iteration 2 lo em untadi 13 dot is digit. Next iteration lo em ostadi but string of 45. Okay, clear Sirisha? సార్ clear సార్ ఆ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది అయితే అప్పుడు? కండిషన్ ట్రూ అవుతుందమ్మా. ఈస్ డిజిట్ అంటే ఆ స్ట్రింగ్ లోపల డిజిట్ ఉండాలి. ఈస్ డిజిట్ ఇస్ ఏ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్. దాని క్లాస్ తో సంబంధం లేదా సార్? ఆహా, సంబంధం లేదు. స్ట్రింగ్ ఈస్ డిజిట్ ఈస్ ఆల్ఫా ఈస్ ఏ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఆ స్ట్రింగ్ లోపల ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయా లేదా చూసి అది ఈజ్ ఆల్ఫా ట్రూ ఇస్తుంది. ఈజ్ ఆల్ఫా నంలో ఆల్ఫాబెట్స్ నంబర్స్ రెండు అలౌడ్, స్పెషల్ సింబల్స్ అలౌడ్ లేదు. స్పేసెస్ స్పెషల్ సింబల్స్ అలౌడ్ లేదు. ఈ స్పేస్ లో స్పేసెస్ చెక్ చేస్తుంది మళ్ళీ. ఇవన్నీ స్ట్రింగ్ క్లాస్ లో ఆ స్ట్రింగ్ దాంట్లో ఉంది. ఓకే శిరీష, ఈస్ డిజిట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే అది స్ట్రింగ్ తీసుకుంటది, ఆ స్ట్రింగ్ లోపల ఏముంది అది చెక్ చేస్తుంది. స్ట్రింగ్ లోపల డిజిట్స్ ఉంటే ఈస్ డిజిట్ ట్రూ అంటది. డిజిట్ కాకుండా ఏ సింబల్ ఉన్నా, మైనస్ ప్లస్ ఏది ఉన్నా అది ఇంకా తీసుకోదు. సో -12 ఉన్నా ఫాల్స్ అయిపోద్ది ఈస్ డిజిట్. సో మీరు క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు ఒకసారి మీకు స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ రివిజన్ చేపిస్తాను. శిరీషకి మీకు ఆల్రెడీ చేపించాను. స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ నీకు కూడా చేయలేదా? ఆన్లైన్ లో ఉన్నావు కదా మరి.
అందరు మర్చిపోయారా? ఓకే. మీరు చెప్పిన 3 క్లాసుల నుంచి నేను ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. మీరు అసైన్మెంట్ ఇచ్చారా దాని మీద అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అయిపోయింది. ఓకే అర్థమైంది. మీరు చేయలేదు సార్. ఫంక్షన్స్ చెప్పారు కదా. స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ కి అసైన్మెంట్ ఇవ్వలేదు, అందుకే మీకు గుర్తులేదు. ఓకే. ఐడియా ఉంది అది ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే స్ట్రింగ్ నోట్స్ మేము 2 రోజులు పెట్టుకోవాలి. ముందే పెట్టేశాను కాబట్టి. ఓకే, మండే మీకు స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ రివైజ్ చేపిస్తాను. మండే కానీ రేపు అందరు వచ్చినప్పుడు రివైజ్ చేపిస్తాను. ఓకే, నౌ లెట్స్ రన్ దిస్ క్విక్లీ. See, output 12, 13, 45, 60 as integers in a list. Okay, ఇంత చేసామా? శిరీష సార్ హలో కోడ్ చూపిస్తా. క్లాస్ లో లేవు. ఇదిగో కోడ్. పర్లోన కండిషన్ ఇచ్చి మనం మార్చుకున్నాము. ఈ లిస్ట్ నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, అన్ని స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయంటే ఈ కండిషన్ కూడా అవసరం లేదు. లెట్స్ సే సంథింగ్ ఆ ఎర్రర్ కొట్టకుండా అవ్వాలంటే, బట్ దట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, నాట్ ప్రోగ్రామ్స్. ఈ రాంగ్ అప్రోచ్ తీసేస్తున్నాను, ఉంచిన మళ్ళీ ఆ థాట్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ విఎస్ కోడ్ వచ్చి కమెంట్ కొడుతుందని గుర్తొస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. హౌ డూ వి డూ దిస్? ఇంత కోడ్ రాసాం, దానికి సింపుల్ గా ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా చేయడానికి. లిస్ట్ అన్పాక్ చేసినా కూడా నువ్వు లూప్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ 1 by 1. Plus you don't know the size of the list, then you can't do the unpacking. అప్పుడు అన్పాకింగ్ చేసినా ఇంటీజర్స్ స్ట్రింగ్ లోకే వస్తుంది, మళ్ళీ ఇండివిజువల్ గానే చేయాలి. అన్పాకింగ్ ఇస్ అ రాంగ్ రూట్. నువ్వు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వెళ్ళడానికి 100 ఫ్లోర్ వెళ్తున్నావు అంటే మీకు అన్పాకింగ్ కాన్సెప్ట్ బాగా వచ్చి నాకు అర్థమైంది, బట్ అన్ని చోట్ల వాడొద్దు. కాలేజ్ మాట్లాడేసే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి కాల్స్ వస్తుంటాయి కదా అప్పుడప్పుడు, ఇంపార్టెంట్ కాల్స్ వస్తే నో కీప్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. No, keep it. That's all. Now, anything, my connection is unstable. శిరీష, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా నీకు? మ్యూట్ లో ఉన్నావు. మీది వీడియో స్టక్ అయిపోయింది సార్, ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. కనిపిస్తుందా? లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ వయా మ్యాప్ అని రాశాను. శిరీష తొందరగా కోడ్ రాసేసి ఆన్సర్ కనిపెడతామని ఉంది. షీఈస్ రైటింగ్ మోర్ కోడ్. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది? హౌ విల్ వి గెట్ దిస్? మ్యాప్ ఆఫ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్ట్ లిస్ట్ కి కన్వర్ట్ చేయలేం మ్యాప్ ని. సో ఐ విల్ నాట్ సే లిస్ట్, ఐ విల్ సే map_of
integers. ఏ స్పెల్లింగ్స్ రావు అని ఏడిపిస్తున్నారా నన్ను? ఓకే, మ్యాప్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్. నౌ విల్ జస్ట్ సే ఇంట్ అనేది ఫంక్షన్ కదా. సో మ్యాప్ కి ఫస్ట్ వేరియబుల్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్. ఏ ఫంక్షన్ అయినా నువ్వు ఇవ్వచ్చు. తర్వాత సెకండ్ వేరియబుల్ యూ గివ్ ఎ కలెక్షన్, లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్, అంతే. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది మ్యాప్ ఫంక్షన్ లోపల? ఆ? ఏ ఫంక్షన్ ఉన్నా ఇవ్వచ్చు నువ్వు. అంటే నీకు ఏది రిక్వైర్మెంట్? ఈ రిక్వైర్మెంట్ లో ఒకటి ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి కదా. నేను అన్ని ఇవ్వలేను కదా, ఒకసారిలో ఒకటే ఇవ్వాలి కదా. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? స్ట్రింగ్ ని ఇంట్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎగ్జాంపుల్ కదా. ఫ్యూట్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతాయి అన్ని. నీకు ఏది రిక్వైర్మెంట్? మనకి ఏది కావాలంటే అది తెచ్చుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇద్దరు కొట్టేసి చెప్పురమ్మా. సో నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? So what will map do? Map will take each element. It will take this element 12. Sirisha, screen. It will take each element and it will pass to this function. So first 12 తీసి ఈ ఫంక్షన్ కి పాస్ చేస్తుంది. తర్వాత 13 యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్ తీసుకొని ఈ ఫంక్షన్ కి మళ్ళీ పాస్ చేస్తుంది. 45 యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్ తీసుకొని మళ్ళీ ఫంక్షన్ కి పాస్ చేస్తుంది. 66 యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్ తీసుకొని ఈ ఫంక్షన్ కి పాస్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ ఎ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్. So what it will do, it will take each and every element of the collection and pass it to the function. So first is function, second is collection. Okay na? So this is what map function does. Now let's see how it will work. Now we got the map function, right? This Yes, map sir. function we can convert it into a list by సార్ ఇక్కడ టైప్ కన్వర్షన్ ఏదైనా చేసుకోవచ్చా? ఏ ఫంక్షన్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. లిస్ట్ ఆఫ్ map of integers. Okay, now let's print list of integers via map. ప్రింట్. Okay, errors వస్తే అప్పుడు ఉంటుంది. See, the same thing has happened in 2 lines. You don't need to write the for loop, you don't need to do the conversions, it will do everything. It will take a collection and pass all the elements to a function. Collections to function. It will take each element individually. First 12. A string 12 map to integer. Integer 12 lo vachindi. Map is also a collection. Map will just store it in itself. Then 13. Teeskoni pettesindi. In conversion. It will take the element and it will send it to the function. That is what map does. Map function. ఒక లిస్ట్ లో ఉన్నది వేరే లిస్ట్ లోకి ఇంట్లో కావాలంటే స్ట్రింగ్ లో కావాలంటే స్ట్రింగ్ లో కొద్ది అంటే ఓన్లీ స్ట్రింగ్ ఉంటే అవి తీసుకోండి. నంబర్స్ ఉంటే Now, even if you want to do it more easily, you can just do the conversion here itself. List of map of ఇంకా కింద లైన్ అవసరం లేదు. So the whole thing that we just discussed for half an hour can be done in one line. In one way. So got it? This is map function. Let's run it. The same output. So everything got converted to string. So what does map function do now? It will take each and every element from a collection and pass it to
the function that we have provided as the parameter. So now some very smart person has asked, what about float? Everything will be converted into float. A function ichina, it will just go to that function, that's all. See, everything got converted to float. So whatever function you give, it will convert to that function. The string is the blank అవుతా. String is the blank రాదు. String లో convert అయిపోతుంది అంతే. Nothing will happen. Nothing will happen. సో ఇక్కడ ఫ్లోట్ రాసేస్తాం కానీ కమెంట్ లో పెట్టేస్తాం. సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు ఎనీథింగ్. యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు బూలియన్ ఆల్సో. వాట్ ఎవర్ ఫంక్షన్ యూ గివ్, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ టు దట్. అన్ని 1 లో కన్వర్ట్ అవుతాయి. అన్ని ట్రూ, సారీ అన్ని ట్రూ లో కన్వర్ట్ అవుతాయి. ట్రూ లో ఎందుకు కన్వర్ట్ అవుతాయి చెప్పు. నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మ్యాప్ లో బూలియన్ ఎప్పుడు ఫాల్స్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. స్ట్రింగ్ లో బ్లాంక్ గా ఉన్నప్పుడు జీరో. నంబర్స్ బూలియన్ ఎప్పుడు ఫాల్స్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. స్ట్రింగ్ లో బ్లాంక్, నంబర్ లో 0. You can do map of bool also. Okay, everything will be converted to true. True. When it will convert to false? అన్ని ఇంటిజర్స్ కాబట్టి 0. అక్కడ ఇంటిజర్స్ string blank. స్ట్రింగ్ అయితే ఏమైంది? ఈ శిరీష చూడు నవ్వుతుంది. సార్ మీరు అక్కడ ఇప్పుడు ఇంటిజర్స్ ఉన్నాయా? ఇంటిజర్స్ అంటే 0 వస్తేనే కదా సార్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఆగండి చూపిస్తున్నా కోడ్. ఎందుకంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ మార్చున్నాం కదా, వెన్ యూ కన్వర్ట్ ఎ బ్లాంక్ స్ట్రింగ్ టు ఇంటీజర్ ఇట్ విల్ ఎర్రర్ అవుట్. ఈ కోడ్ కమెంట్ లో పెట్టారు అంతే, ఏం కాలేదు. ఇదిగోండి అన్ని ట్రూ, బ్లాంక్ ఉన్నది ఫాల్స్. సో బూలియన్ కన్వర్షన్ ఇట్లా అవుతుంది. సార్ అక్కడ 0 పెట్టినా కూడా ఫాల్సే కదా అవుతుంది. అవ్వకపోతే శిరీష ఎందుకు అవ్వదు సార్? అవుతుంది. అవ్వకపోతే ఏంటి? లెట్స్ హ్యావ్ ఏ అరేంజ్మెంట్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? అవ్వకపోతే ఏంటి? చాక్లెట్స్ ఇస్తావా అందరికి? ఇస్తాను. అందరికి చాక్లెట్లు ఇస్తావు? ఇస్తాను. ఓకే, లెట్స్ డూ ఇట్. ఇప్పుడు 0 పెడితే శిరీష is saying it will convert to blank. What are you guys saying? Shiva? Okay. Rama, ఇది 0 ది లాస్ట్ ది ఫాల్స్ కన్వర్ట్ అవుతుందా ట్రూ కన్వర్ట్ అవుతుందా? ట్రూ కన్వర్ట్ అవుతుంది. చేతన్ ట్రూ. రమా చేతన్ ట్రూ, శిరీష శివ నువ్వు మార్చొద్దు మధ్యలోనే. 0 ఉంది నంబర్ లో. ఏగో శిరీష సార్ ఎందుకు ట్రూ వచ్చింది? దాని డేటా టైప్ ఏంటి ఒకసారి చూడు. డేటా టైప్ ఏంటి దాన్ని? ఫస్ట్ స్ట్రింగ్, తర్వాత ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేశారు కదా సార్ ఇంటిజర్ లోకి. కన్వర్షన్ కమెంట్ లో ఉంది. సార్ నేను అక్కడ నేను ఇది చెప్పాను ఫస్ట్ లైన్. అవన్నీ వద్దు, అందరికి ఒక చాక్లెట్ ఇవ్వు కనీసం. ఎక్లెట్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ లో 0. ఓకే, బూల్ లో కూడా కన్వర్ట్ అవుతుంది. నువ్వు ఏ ఫంక్షన్ ఇచ్చినా దానిలో కన్వర్ట్ అయిపోద్ది. ఓకేనా? List of integers via map. Inka new list. There is one more way to write the same thing. We are using list function, right? Instead of list function, you can use this also. ఇంటితో అయిపోయింది కదా, రన్ చేశాను కదా. మళ్ళీ ఒకసారి
అదో సంతోషం, That's flawless. ఒక సాటిస్ఫాక్షన్. నేను కూడా నా కోడ్ ఒకసారి రన్ అయింది అనుకో, ఎర్రర్ రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత అవుట్పుట్ వచ్చేస్తది, కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ అదే రన్ చేస్తుంటాను. ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ సెపరేట్ ఉంటది. సార్ బూలియన్ ఆఫ్ జీరో ఏమొస్తుంది సార్? బూలియన్ ఆఫ్ జీరో, ఆ జీరో డేటా టైప్ ఏంటి? స్ట్రింగ్ లోపల ఉందా లేకపోతే నంబర్ లోపల ఉందా? ఇంటీజర్. ఫాల్స్ అవుతుంది. నేను అదే చెప్పాను మీకు. మరి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కదమ్మా. నేను అసలు ఆ లైన్ మీరు కమెంట్స్ లో పెట్టినట్టు చూడలే. ఆ లైన్ కమెంట్ లో లేకపోయినా కూడా అదే వస్తది. ఫస్ట్ ఇంట్లో కన్వర్ట్ అవుతది. ఒకవేళ దీనికి బూలియన్ అని పెట్టామనుకోండి, బూలియన్ ఆఫ్ ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. ఇక్కడ మేము పాస్ చేస్తుంది లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఏ కదా. లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ వయా మ్యాప్ పాస్ చేస్తే అప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది. మీరు ఇదిగో మ్యాప్ ఫంక్షన్ కి ఏం పాస్ చేస్తున్నాము? లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్. అక్కడ మేము లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ పాస్ చేస్తే అప్పుడు నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడు, మేము పాస్ చేస్తుంది ఏంటి? లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్. లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ పాస్ చేస్తే అప్పుడు కరెక్ట్ అవుతుంది నువ్వు చెప్పింది. వాట్ ఆర్ వి పాసింగ్ టు దిస్ మ్యాప్ ఫంక్షన్? సార్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ వయా మ్యాప్, మ్యాప్ ఆఫ్ ఇంట్, లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ అని ఉంది కదా, అది ఇంటీజర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ ప్రింట్ లోని బూలియన్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ వయా మ్యాప్ అని పెట్టామనుకోండి, అప్పుడు ఫాల్స్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. నేను అదే చెప్పాను సార్. అక్కడ ఇంటీజర్స్ లో కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత అక్కడ జీరో ఉంటే ఫాల్స్ వస్తుందని. మీరు చెప్పావు, కానీ స్క్రీన్ మీద కోడ్ మీద లేదు కదా. అర్థమైంది, నీ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ ఉంది, కానీ నువ్వు కోడ్ చూడలేదు కదా. కోడ్ చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు లిస్ట్ ఆఫ్ కూడా రాయక్కర్లేదు. దెర్ ఈస్ ఎ వే, స్మాల్ షార్ట్ కట్. లిస్ట్ సింబల్ ఏంటి? స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టేసినా అయిపోతుంది. అవ్వాలా? అవ్వలేదు, సారీ, ఐ టేక్ బ్యాక్ మై వర్డ్స్. అట్లా డైరెక్ట్ గా అవ్వదు. రైట్, లిస్ట్ ఆఫ్ వాడాలి. అది ఎప్పుడవుతుంది? లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు అది అవుతుంది. ఇక్కడ అవ్వదు. అలాగేలా వాడతాం సార్? అలాగైతే మీరు చెప్పినట్టు స్క్వేర్ బ్రేసెస్ పెట్టి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది సార్ లిస్ట్ అంటే? ఇలా కాకుండా ఒక లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ అని ఒక టాపిక్ ఉంది శిరీష, అది వచ్చినప్పుడు మేము డైరెక్ట్ గా వాడచ్చు. ఓకే సార్, అది చెప్తాను. లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ మీకు నెక్స్ట్ వీక్ రాశాను కదా, లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్. లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ మీకు ఉంది నెక్స్ట్ వీక్. ఫంక్షన్స్ అలాంటి అది చెప్పినప్పుడు చెప్తాను, ఫంక్షన్స్ అయిపోయినాక చెప్తాను. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ అయిపోయింది. మ్యాప్ ఫంక్షన్ అర్థమైందా అందరికి? శిరీష ఎక్స్ప్లెయిన్ మ్యాప్ ఫంక్షన్. సార్ ఏదైనా ఒక కలెక్షన్స్ ఏమైనా తీసుకున్నప్పుడు వాటి టైప్ కన్వర్షన్ చేంజ్ చేసి, అంటే దాని డేటా టైప్ చేంజ్ అవ్వకుండా, లిస్ట్ అయితే లిస్ట్, టపుల్ అయితే టపుల్, ఇంత కోడ్ రాయకుండా సింగిల్ లైన్ లోని మనం ఇది మ్యాప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అదొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు. బేసిక్ గా మ్యాప్ ఫంక్షన్ యూజ్ ఏంటి? Map function will take a collection and pass its individual elements to a function. So you give two things to map, a function and a collection. It will take individual elements from the collection, pass it to the function, and create a map object. That map object you can create it back, convert it back to your collection. ఆ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏంటో నేను తర్వాత మిస్టరీ తర్వాత రివీల్ చేస్తాను. నువ్వు ఇక్కడ లిస్ట్ పెట్టావు అనుకో, లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. నువ్వు ఇక్కడ టపుల్ పెట్టావు అనుకో, టపుల్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. డిక్షనరీకి ఏం కావాలి? 2 కావాలి. నువ్వేమి ఇచ్చినావు? 1 ఇచ్చినావు, అది కన్వర్ట్. సార్ ఒకవేళ ఇక్కడ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండి మనం సెట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే డూప్లికేట్ ఆటోమేటిక్ రిమూవ్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ రిమూవ్ అయిపోతాయి. అవును, డిక్షనరీ ఇచ్చి 2 వేరియబుల్ వాల్యూకి ఇచ్చి డిక్షనరీలోకి పెట్టాలంటే అప్పుడు
మ్యాప్ ఫంక్షన్ కి డిక్షనరీ ఇస్తావు నువ్వు. ఒక డిక్షనరీలోని ఇంకో డిక్షనరీలోకి మార్చడానికి మ్యాప్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తూ అవుతుందా? ఆలోచిస్తున్నాను. ఎప్పుడు అవుతుందంటే when in the function you are writing, right, the function should accept a tuple. Dictionary new pass చేసావు అనుకో, డిక్షనరీ నువ్వు ఇటరేట్ చేసావు, డిక్షనరీ డాట్ ఐటమ్, డిక్షనరీ ఇటరేట్ చేసావు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కీస్ వస్తాయి. డిక్షనరీ డాట్ వాల్యూస్ ఇటరేట్ చేసావు, డిక్షనరీ వాల్యూస్ వస్తాయి. నువ్వేం చెప్తున్నావు, డిక్షనరీ డాట్ ఐటమ్స్ చెప్తున్నావు. డిక్షనరీ డాట్ ఐటమ్స్ ఇటరేట్ చేసావు అనుకో, అప్పుడు టపుల్ వస్తుంది. నీ ఫంక్షన్ టపుల్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ అది. నువ్వు ఇక్కడ రాసిన ఫంక్షన్ ఒకవేళ టపుల్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే అది వర్క్ అవుతుంది. నువ్వు రాసిన ఫంక్షన్స్ టపుల్స్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, అది వర్క్ అవుతుంది. సో అంతా మ్యాప్ చేసింది ఒక్కటే ఒక పని, ఇండివిజువల్ ఐటమ్స్ తీసుకొని ఫంక్షన్ కి ఇచ్చేస్తుంది. అసైన్ కాదు, పాస్. ఫంక్షన్స్ కి మేము ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తాం. వచ్చేస్తాయి కదా, ఒకవేళ రాను ఉంటాయి కదా, అది లీవ్ అయిపోతాయా? రాని ఉన్నాయనుకో, ఇప్పుడు నువ్వు ఇమాజిన్ వెన్ ఎవర్ యూర్ థింకింగ్ అబౌట్ మ్యాప్, you think like what will happen if I individually pass this element to the function. If it errors out when I pass it individually, it will error out when I pass it through map. If it goes normally when I assign it normally, it will go normally. So మీరు పాస్ చేసే ముందు మీరే చూసుకోవాలి, నేను పాస్ చేస్తుంది కరెక్ట్ పాస్ చేస్తున్నానా, ఆ ఫంక్షన్ కి యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటో అదే నా పాస్ చేస్తుంది నేను. You have to be careful about what you are passing to the function. Exactly. So Python is expecting you to be it is giving you responsibilities, huh? So Python is like a language that assumes that you are a mature developer, you will not make mistakes. So Python assumes మీరు చిన్న కామాలు, మిగతా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో సెమీకాలం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ సెమీకాలం మిస్ అయిపోతే చంపేస్తారు. పైథన్ ఇస్ లైక్ మీ పైథన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ యూ నో వాట్ యూఆర్ డూయింగ్, మీరు ఏదో చేస్తున్నారు, ఆ నమ్మకం పైథన్ కి మీ మీద ఉంది. సో మీరు కూడా అది నిలబెట్టుకొని కరెక్ట్ గా చూసుకొని పాస్ చేయాలి వాల్యూస్. సో కండిషన్స్ ఇవన్నీ మీరు రాసుకోవాలి. ఇదే ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్ చేసినప్పుడు అన్ని సిస్టమ్ విల్ అస్యూమ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, నాట్ దట్ మచ్ ఆల్సో, బట్ సిస్టమ్ విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫర్ యూ ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్. బట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్, ఇట్ బికమ్స్ ఫీచర్ రిచ్, సిస్టమ్ ఈస్ డూయింగ్ సో మచ్ ఫర్ మీ. కానీ మీరు తర్వాత అన్ని గుర్తుంచుకోవాలి, ఇట్ బికమ్స్ కాంప్లికేటెడ్. పైథన్ ఇస్ ఆపోజిట్. పైథన్ విల్ లైక్ ఐ విల్ గివ్ యూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ, యూ రిమెంబర్ అండ్ you use it. Okay. Map function. Rama, what is map function? What does it do? అది మనం ఏదైతే డేటా టైప్ ఇస్తామో అందులో ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకొని మనం ఏదైతే మార్చాలనుకుంటున్నామో దానికి మార్చడానికి ఆ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకొని తీసుకున్న దాన్ని కన్వర్ట్ చేసినంత స్టోర్ చేసి కన్వర్ట్ చేసి మనకి ఇస్తారు. Just map function use enti. It will take a collection, pass it to the function. Okay. And it will give a map object. Okay. Now let's do one more thing. Ennunnai 1 2 3 4 5 5 enduku 4 pedta. Podlisi Sirisha ki tarvata gurtunchukodaniki 0 kavali ikkada. A, comma, B, comma, C, comma, D, comma, E, comma, F. 6 ఉన్నాయి కదా లోపల. 1 2 3 4 5 ఉన్నాయా? A, comma, B, comma, C, comma, D, comma, E is equal to list of strings. We'll see what we're seeing. Can we unpack map? Map will give you a map object. Can you unpack a map object? Let's see. Print A, comma, B, comma, C, comma, D, comma, E. Okay. How many of you think will this work? How many of you think this will not work?
అవుతుందా? లిస్ట్ కదా అన్పాకింగ్ చేసాం కదా మ్యాప్ ని. చేతన్ అవుతుందా? చేతన్ అవుతుందేమో సార్, అవుతుంది. అవుతుందా? చేతన్ చెప్పు చేతన్. వీఆర్ డూయింగ్ అన్పాకింగ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాప్. లెట్స్ సీ what has happened. Just like we unpack list, we can unpack a map also. వచ్చేది ఏదైతే కానీ కలిసిన డేటా ఏదో ఒకటి వస్తుంది కదా, దాన్ని అనుకోవట్లేదు. Unpack system. Since map is also a collection data type, it will unpack the individual elements. Okay, all good. Sirisha, happy? Anybody sad with the code? No, right? Map clear? Map you can unpack, map you can convert to list. Map will do, what will map do? Take collection and pass it to function. Individually, each element it will pass it to function. Whatever the output of that function is, it will put it in a map object. That map object you can convert it to list, tuple, set or any other collection, or you can unpack it. Clear kada? Now, ta-da. We'll close this. Now we'll go to code chef. Good to know code chef. Okay, we'll see first problem. Now we'll see how this works and how we can write our own code in this. Alage next week or after some days I'll do another platform. So for now we'll do this platform. So huh? Huh? అయిపోయింది అది. ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అయినాయి 12, 13, 45, 66. అన్పాక్ అయిపోయింది. A is equal to 12, B is equal to 13, C is equal to 45, D is equal to 66, E is equal to 0. ఓకేనా? Now let's come here. So now these programming pages, you can have all the list of problems with difficulty. Okay, ఎక్కువ నంబర్ ఉంటే ఎక్కువ డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లం, తక్కువ నంబర్ ఉంటే తక్కువ నంబర్ ఉంటే తక్కువ డిఫికల్ట్, ఈజీ సింపుల్. సో now let's go to easiest problem that we have, selling sandwiches. ఇప్పుడు ఎట్లా, ఫస్ట్ మీకు ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ చదవడం మీకు వచ్చేసింది. యూ గైస్ నో హౌ టు రీడ్ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్. ఇన్పుట్ లో ఏంటంటే ఇట్ విల్ టెల్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ యూ విల్ గెట్. హియర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ఇస్ యూ విల్ గెట్ 3 integers. Input, only one line input you will get one line input of 3 integers. అవును, ఫస్ట్ డే క్వశ్చన్స్ అదే. కానీ మేము అప్పుడేం చేసాం, we did not know lot of concepts కదా, we wrote it on our system making it simple. Now we'll write it in their system. నువ్వు టెస్ట్ కేసెస్ అంటావు కదా, నువ్వు ఈ టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని రన్ చేసి పాస్ అవుతుందా లేదా సిస్టమ్ చెక్ చేస్తుంది. నువ్వు ఇక్కడే కోడ్ రాస్తావు ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇన్పుట్ ఫార్మాట్ అని చెప్పేశారు. నీకు ఏబిసి 3 ఇన్పుట్లు ఉంటాయి. ఇది యాక్చువల్ గా కరెక్ట్ గా రాయలేదు. వాట్ హీ హాస్ టు రైట్ ఇస్ యూ విల్ గెట్ 3 integers separated by space. That he has to write. He has not written. So output format. This is what you have to be careful and you have to give to the system. Last lo you have to give this for each test case output on a new line, the profit or loss chef makes in selling one sandwich. So వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మైనస్ అదే వచ్చిన ప్రాఫిట్. కానీ ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ లో ఏంటంటే వాడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా అదే రాయాలి. నువ్వు వర్డ్ రాసేవనుకో, అవుట్పుట్ ఇస్ అని రాసేవనుకో తీసుకోడు. ఎగ్జాక్ట్ గా ఆడు ఏం అడుగుతున్నాడు, ఆ నంబర్ ఎగ్జాక్ట్ గా నువ్వు నంబర్ ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్ ప్రాఫిట్, ఆ నంబర్ ఒకటే ప్రింట్ అవుతేనే వాడు తీసుకుంటాడు. ప్రాఫిట్ డాట్ పెట్టావు, ప్రాఫిట్ ఈజ్ పెట్టావు, వాడు తీసుకోడు. ఎగ్జాక్ట్ గా అవుట్పుట్ ఏంటో అదే రావాలి ఇప్పుడు ఈ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళకి. ఓకే, కన్స్ట్రెంట్స్ ఏంటంటే
వాడు కన్స్ట్రెంట్స్ కూడా పెడతాడు. అంటే ఇన్పుట్ ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ప్రైస్ ఏంటి, ఈచ్ శాండ్విచ్ ఇస్ సోల్డ్ ఫర్ ఏ రూపీస్. ఏ అనేది 100 నుంచి 1000 రూపీస్ వరకే ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. సో మీకు టెస్ట్ కేసెస్ లో 100 నుంచి 1000 వరకే ఏ వస్తుందని చెప్తున్నాడు. బి ఈజ్ 40 నుంచి 200. సో వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, బి ఏంటి ఇక్కడ శాండ్విచ్ బన్ కాస్ట్. ఆ బన్ కాస్ట్ ఏమొచ్చి 20 రూపీస్ నుంచి 200 రూపీస్ నుంచి వరకే అవుతుంది. కన్స్టెంట్ 3 ఏంటి, వెజిటేబుల్స్ కాస్ట్ 40 నుంచి 200 వరకు ఉంటది. ఇది కన్స్టెంట్స్. ఏంటంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఈ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ లిమిట్ ఈ రేంజ్ లోనే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. దాన్ని కన్స్ట్రెంట్స్ అంటారు. ఓకే, then he has given you a sample. If he gives you 1000, 200, 200, your output should print 600. That's all. Okay na? Your output should print 600. Now another 100, 200, 200 ఇచ్చినప్పుడు your output should print -300. Okay, now here you go on the right side, choose your programming language. Right now we are learning Python kada, so Python 3. Now you write your code. So first of all ఆడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఇన్పుట్ లో మీకు ఏమొస్తుంది, 3 numbers. You will get basically a string. So how to take a string? ఇక్కడ input underscore str equal to, how to take a input from user? Input of And input of enter a number. ఇక్కడ ఆల్రెడీ నా ఏంటి ఈ ఇన్పుట్ మేము తీసుకోవాలి కదా, ఇన్పుట్ మాకు ఇది వస్తుంది, ఈ 3 మాకు వస్తాయి. 1000, 200, 200 వాడు నాకు ఇన్పుట్ ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమే, నువ్వు రన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమే నీకు ఈ 3 ఇన్పుట్లు ఇచ్చేస్తాయి. సో బేసిక్ గా స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో నువ్వు ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ పెట్టావు అనుకో, ఇంట్లో కన్వర్ట్ చేయి. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తావు, ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటావు కదా. Let's come back to our programming and we'll do. Okay, we'll first do it in our VS Code, then we'll come back here. Control C. Okay, day 21 code chef. Day 21 है kada. ఓకే ఓకే, ప్రింట్ ఇన్పుట్ చేద్దాం. మేము యు ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్. లెట్ మీ రన్ అండ్ షో యూ. నేనేమి ఇస్తాను, 1000 స్పేస్ 200 స్పేస్ 200. ఇది కన్వర్ట్ అయిపోవాలి ఇంట్లో. That's what he has said, na? Yeah. What is it? The first and only line of input contains 3 integers. 1000, 200, 200. So atla chestam. String ఇచ్చాం. సో ఈ కన్వర్షన్ అవ్వదు. బేసిక్ గా ఏమొస్తుంది, కంట్రోల్ ఆర్, you are getting 1000 space 200 space 200. Basically you are getting a string called 1000, 200, 200. So ipudu you have 3 numbers that are there in a string and you want to split it. How do you split it? How do you split a string that has 3 numbers, so that has 3 elements separated by a space? Yes. చెప్పరు శిరీష. స్ట్రిప్పా, స్ప్లిట్, స్ప్లిట్. శిరీష, సార్ స్ప్లిట్. వాట్ ఇస్ స్ప్లిట్? మిడిల్ అనేది లేదు,
స్ప్లిట్ అయితే స్పేస్ వస్తుంది. గ్యాప్ ఫ్రంట్ స్పేస్ పోతలేదు. శిరీష, స్ప్లిట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఉంటది. ఒక స్ట్రింగ్ ఉందనుకో, 10, 20, 30 ఇట్లా ఉందనుకో, లేకపోతే హాయ్ హలో హూ అని ఉందనుకో, ఒక స్ట్రింగ్ ఉందనుకో, ఇట్లా స్పేసెస్ తో సెపరేటెడ్ ఉందనుకో, యూ కెన్ యూజ్ ఎ ఫంక్షన్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ డాట్ స్ప్లిట్. అదేం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ 3 డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్స్. ఓకే, see what will happen. Okay, ఫస్ట్ నేను ఇది ఇవ్వాలా? ఏమైంది? స్ట్రింగ్ ని స్ప్లిట్ చేసి 3 వేరియబుల్స్ కింద మార్చేసింది. హాయ్ హలో హూ, లిస్ట్ ఆఫ్ 3 వేరియబుల్స్. ఇట్ టుక్ 1 స్ట్రింగ్. స్పేస్ రాదు, ఆ స్పేస్ బట్టి స్ప్లిట్ చేసింది కదా, సో స్పేస్ ఇగ్నోర్ అయిపోద్ది. స్పేస్ లేదు ఇక్కడ. కానీ స్ట్రింగ్ Strings అయిపోతుంది. ఇచ్చేదా ఉంది, కానీ స్ట్రింగ్ లా మనకి అక్కడ ఇస్తుంది ఇన్పుట్ లో. అర్థమైందా? హాయ్ హలో హూ అన్నాను కదా, హాయ్కి హలోకి మధ్య స్పేస్, హలోకి హూకి మధ్య స్పేస్ ఉంది. ఆ స్పేస్ ని బట్టి మీరు డివైడ్ చేసేద్దా అన్నారు. మరి అవుట్పుట్ లో ఆ స్పేస్ ఉండదు. ఇంకా దేని బట్టి డివైడ్ అయింది అది ఉండదు. చాట్లో అది మొత్తం ఒక స్ట్రింగ్, కానీ పెట్టేసి స్ట్రింగ్ లో వచ్చేసి హాయ్ పక్కన హలోకి మధ్యలో అది లిస్ట్ లోపల స్పేస్ ఉంది. ఆ స్ట్రింగ్ లో స్పేస్ లేదు. స్ట్రింగ్ లో ఉన్నది ఇక్కడే హాయ్ ఉందా, ఇంతే. ఈ హాయ్, ఈ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లోపల ఉన్నదే స్ట్రింగ్. తర్వాత అది లిస్ట్ చూపించడానికి చూపించింది. శిరీష, స్ప్లిట్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. నౌ okay, now Sirisha, tell me, how will you split this string? ఇది ఎట్లా స్ప్లిట్ చేస్తాము అందరూ? ఇది ఎట్లా స్ప్లిట్ చేస్తాం? సెకండ్ ఇది ఎట్లా స్ప్లిట్ చేస్తాము? హాయ్ హలో హూ. కామ ఇవ్వాలి అక్కడ స్ప్లిట్ లో. అక్కడ స్ప్లిట్ లో మేము చెప్పాలి బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఐ వాంట్ టు స్ప్లిట్ ఇట్. హాయ్ హలో హూ. మేము ఏది ఇస్తే దాన్ని బట్టి అది స్ప్లిట్ చేస్తుంది. మనకు కావాలి దాంట్లో స్ప్లిట్ అవ్వాలి. ఈ డాలర్ సింబల్ ఎక్కడుంది? డాలర్ పెట్టారు. శిరీష, ఇది అర్థమైందా స్ప్లిట్? అర్థమైంది సార్. సార్ సపరేటర్ లాగా అది సెపరేటర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి స్ప్లిట్ లోపల. కానీ హాయ్ కన్నా డాలర్ అప్పుడు అవుతుందా ఎండ్ సింబల్? అంటే ఇక్కడ డాలర్ యూజ్ చేస్తాం. నాకు ఎండతో కావాలి, ఓన్లీ ఇక్కడ ఏముంటే అక్కడ ఎండ్ సింబల్ ఎక్కడెక్కడైనా ఉంటే దాన్ని బట్టి డివైడ్ చేస్తాను. నువ్వు ఏమి ఇస్తావో, సపోజ్ నేను ఇది ఇచ్చాను అనుకో, నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ నేను ఇక్కడ కామా పెట్టాను, అక్కడ డాలర్ ఇచ్చాను, ఏం అవ్వదు. అది మొత్తం స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ఏం అవ్వదు. జస్ట్ 1 స్ట్రింగ్ వస్తుంది అవుట్పుట్ లో, అంతే. అలా వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు అయిపోయింది ఇది? ఎందుకు అవ్వదు సార్? డాలర్ ఇచ్చాను, అక్కడ కామాతో ఎందుకు తీసేసుకున్నది? అదే ఎలాగిచ్చా వచ్చింది, కానీ లిస్ట్ లో వచ్చింది. ఏ సింబల్ ఇచ్చా వచ్చింది. ఒక్క ఎలిమెంటే వచ్చింది. అది ఒక్క ఎలిమెంటే వచ్చింది. ఇట్ డిడ్ నాట్ స్ప్లిట్ ఇంటూ ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు డాలర్ ఇస్తేనే డివైడ్ అవుతుంది. డాలర్ ఎక్కడుంటే అక్కడ డివైడ్ అయిపోద్ది.
You don't think it will read what the word is saying. అన్ని డివైడ్ అయిపోతాయి, అది ఏం చూడదు. నువ్వు ఎక్కడ డాలర్ పెడితే అక్కడ తీసి రిమూవ్ చేసి అది లిస్ట్ లో తీసేస్తుంది. ఓకే, అంటే అక్కడ అవుట్పుట్ లో కామలాగా వస్తాయి కదా, అది లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ కామాతో సెపరేట్ అయింది కదా, అందుకే. ఏ సింబల్ పెట్టమంటావు? అదే కదా చూసాం, ఇక్కడ విల్ డూ దట్. ఇక్కడ కామా పెట్టాను, డబ్ల్యూ కి హెచ్ కి మధ్యన కామా పెట్టాను. ఓకేనా, రన్ చేయనా? డాలర్ తోనే సెపరేట్ అవుతుంది, ఆ కామాని స్ట్రింగ్ కింద తీసుకొస్తుంది. ఓకే, ఇది స్ప్లిట్. ఓకే, డాలర్ రాదు, సెపరేటర్ విల్ బి రిమూవ్. జాయిన్ చేసినప్పుడు సెపరేటర్ యాడ్ అవుతుంది. సార్ ఈ పారాంథసిస్ లో సెపరేటర్ పాస్ చేయాలి కదా? అవును అవును. Okay, now we have come to understand what is separators. And ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రండి, ఇక్కడ ఏముంది, ఇన్పుట్ లో 3 నంబర్స్ ఉన్నాయి స్ట్రింగ్ లోపల, బట్ దే ఆర్ సెపరేటెడ్ బై స్పేసెస్. 1000 space 200 space 200, right? So what we can do, we can use split function now. ఇక్కడ ఇదే ఇస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ ఏం 1000 200 200 ఇస్తాడు మాకు. We have to take individual numbers from it. So we'll write the code accordingly. What we'll do, we'll split it. Split? Sorry, input string dot split kada, input dot split. Okay, ఇప్పుడు ఏం వచ్చేస్తుంది, ఒక లిస్ట్ వచ్చేస్తుంది, లిస్ట్ ఆఫ్ 3 strings కదా. What will be default is space. ఏం ఇవ్వకపోతే, సెపరేటర్ ఇవ్వకపోతే స్పేస్. 1000 space 200 space 200. Now we'll get a list of strings. How many elements will be there in that list? 3. Tell me what will be the elements, Sirisha? 1000 200 200. Very good. వచ్చింది లేట్. ఇవ్వలేదు. రైట్, parenthesis. సారీ శివ, నేను మిస్ అయ్యాను. 1000 200 200. So we got a list of 3 elements, right? Now what is it? We got a list of 3 elements, but those elements are in string data type, but our numbers are integers. Can we map of int of ఆగండి. Map of integer of this input of basic ga, this is a list of 3 strings. We are assigning it to map. So each element of the string, 1000 will be first passed to int, 200 will be next passed to int, 200 will be passed to int. So we got 3 elements in it will be integer, map of integers, 3 elements. మళ్ళీ మ్యాప్ అయిన లిస్టే కదా వస్తుంది. మ్యాప్ అయిన తర్వాత మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది, మ్యాప్ నుంచి మ్యాప్ మళ్ళీ లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి నేను. స్టెప్ బై స్టెప్. What will be the output? What will be the output here? 1600. అడిషన్ ఎవరు చేయమన్నారు? ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఇంటిజర్స్ వస్తాయి.
డైరెక్ట్ అవుట్పుట్ అంటే రాత్రి చేస్తుంది. ఏదో క్యాల్కులేషన్ చేస్తాను. ఓకే, now we'll get a map object. From here we'll get a map object. We got map object. Map object inside we know that it has 3 elements. 1000, 200, 1000, 1000, 200, 200 as integers. Right? Now, let's come back to the code. సార్ ల్యాప్టాప్ స్విచ్ ఆన్ Get the charger. Sirisha charging person. We are waiting for Sirisha to put charge. లేకపోతే పాపం ఆమె ల్యాప్టాప్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఏం చెప్పాడు, కాస్ట్ ప్రైస్ సారీ షెల్ స్టాండర్డ్ ఫర్ ఈచ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏ అంటే ఏబిసి ఇస్తాడు. సో ఫస్ట్ ఇచ్చింది సెల్లింగ్ ప్రైస్ కదా, ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఇస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. కెన్ వి డూ లైక్ దిస్, లేకపోతే ఎస్పి సెల్లింగ్ ప్రైస్ కామా నెక్స్ట్ ఏమి ఇస్తాడు, బి అండర్ స్కోర్ కాస్ట్ selling cost of bun, cost underscore of veggies. Okay, what will happen now? We got our 3 inputs from the user, no? Print selling price comma type మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెమరీ వర్క్ వెళ్ళే లోపల డోంట్ యూజ్ VS కోడ్. ఒకసారి మీ మెమరీలో బేసిక్స్ వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు VS కోడ్, లేకపోతే మీరు మీ బ్రెయిన్ పెట్టరు. ఎగ్జామ్ లో మోడల్ రాయమన్నప్పుడు మర్చిపోవాలి. ఇక్కడ సిస్టమ్ లో చాలా వాడు డెవలప్ చేశారు. ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే ప్రాజెక్ట్ లో చేస్తామా ఇప్పుడు కంప్యూటర్ స్కిల్ అంటే అప్పుడు స్పీడ్ గా చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేసాం మేము, స్ప్లిట్ చేసి దాన్ని మ్యాప్ చేసి తర్వాత ఏం చేసారు ఇక్కడ, we did unpacking. We first split it, then did the type conversion via map, then we did the unpacking of the map. Now all the 3 elements we got from the question. ఇప్పుడు వరకు మేము ఇన్పుటే తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, we got the 1000, 200, 200. 1000 is now integer, 200 is now integer, 200 is now integer. So now we have the variables. Next ఏం చెప్పాడు, next let's go to question. We took the input. What he is saying, chef sells sandwiches for living. Each sandwich is sold for 1000 rupees. Chef also needs to buy ingredients. The sandwich bun costs him 200 rupees and the vegetables cost him 200 rupees. Let's assume that there are no other cost for chef right now. What is the profit he is making? Profit is basically selling price minus total cost. Ante kada? So we know the selling price. We just need to find out total cost.
total underscore COST cost is equal to total cost లో selling price ఎందుకు వస్తుంది? Total cost లో expenditure, cost of bun plus cost of everything else. Cost of కాస్ట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్ అందుకని చాలా మంది తీసి నేను ఇంకో స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళి ఐఎమ్ గోయింగ్ స్లో. నేను స్లో రమ్మా కొంచెం. రెండు బ్రాకెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ బన్ ప్లస్ బ్రాకెట్ కదా తీసుకుంటాం. అసైన్మెంట్స్ లో అలాగే చేశాను. నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ సింపుల్ కదా, టోటల్ కాస్ట్ అని కనుక్కుంటున్నాం. టోటల్ కాస్ట్ నాకు తెలిసిపోయింది, కాస్ట్ ఆఫ్ బన్ ప్లస్ కాస్ట్ ఆఫ్ వెజ్జెస్. నౌ ప్రాఫిట్ profit equal to selling price minus total cost. Print Profit. Happened? Now let's go. Let's run it. Expected input 1000, 200, 200, 600 వస్తుంది. ఓకేనా? ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఇస్ ఓన్లీ 600. ఇవి ప్రింట్ చేసాం కదా, దానివల్ల ఎర్రర్ కొట్టేస్తుంది. అది ప్రింట్ చేయకూడదు సార్. అవి ప్రింట్ చేయకూడదు, అది నీ టెస్టింగ్కే అంతే. అవి ప్రింట్ చేయకూడదు, ఆ టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అయిపోతుంది. వాడు ఎగ్జాక్ట్ గా ఏం అడిగాడు అదే అవుట్పుట్ లో రావాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు వీ టెస్టెడ్ ఇట్, ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్ కదా. లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేస్. ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చాడు? 100, 200, 200 ఇచ్చాడు. లెట్స్ రన్ దట్. కంట్రోల్ ఆర్ కంట్రోల్ 100, 200, 200 minus 300. మాకు వచ్చిందా? -300. ఓకే, నౌ I think our code is working. Now let's go back to this. Take our code. సార్ MQs కూడా చూస్తారు కదా 10 సెకండ్స్ లో. First of all, you focus on solving the problem. Learn solving the problem. Time duration will come to that. If you are able to solve problems for your level, for freshers level, for getting a job, you're good enough. Okay? So we'll cook our dish here. Now let's run it. Submission queued. Successfully executed. Sample output, sample input, sample output. So it tested and it is saying it is submitted. It is sample output, sample input match అయింది. తర్వాత మీరు కోడ్ సబ్మిట్ చేయవచ్చు. ఓకే, అలాగైతే టెస్ట్ చేసినది. ఓన్లీ టెస్ట్ చేసినారు, సబ్మిట్ చేయలేదు. అది నీకు నీ ఇన్పుట్ నీ అవుట్పుట్ చూపించింది, కరెక్టా కాదా చెప్పట్లేదు. నువ్వే మాన్యువల్ గా చెక్ చేసావు కరెక్టా కాదా అని. సబ్మిట్ చేస్తే సబ్మిట్ అవుతుంది. నౌ లెట్స్ సే ఐ డూ దిస్ some nonsense I'll do here. Profit is comma profit. Let's see what it will do. కానీ ఇది సబ్మిట్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. మీకు ఎట్లా అంటే ఈ శాంపుల్ ఇన్పుట్ ఈ అవుట్పుట్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, అప్పుడే మీరు ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. మీరు స్పేస్ ఇచ్చి ఛాన్స్ కాదు, ఇది చేస్తే ఇది అవ్వాలి. డిస్ప్లేలో ఎలా అయితే ఇస్తారంటే స్పేస్ ఒక 3 లెటర్స్ ఇప్పుడు 3 లెటర్స్ ఉంటాయి. దాని ముందు స్పేస్ కూడా స్పేస్ కూడా ఇవ్వాలంటే ఎక్స్ట్రా మసాలా ఏది యాడ్ చేయకూడదు. అంటే ప్రాఫిట్ అలాగా మళ్ళీ అవుట్పుట్ అయితే రాయకూడదు, ప్రింట్ అయిపోవడం. ఏదైతే వాల్యూ ఇచ్చారో ఆ వాల్యూ అలా వచ్చింది. నాకు అర్థం ఇప్పుడు టెస్ట్ కేసు ఎగ్జామ్ లైన్ ఇప్పుడు టీచర్స్ అందులో బయటకు వచ్చే మాట్లాడు టెస్ట్ కేసులు అయ్యిందంటే. టెస్ట్ కేసులు అంటే టెస్ట్ కేసులు అంటే సపోజ్ చెఫ్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ 3 టెస్ట్ కేసులు. ఇక్కడ టెస్ట్ కేసులు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ వాడికి ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఒక టెస్ట్ కేసు. సో వాడు ప్రాఫిట్ వచ్చే సినారియో ఒకటి ఇస్తాడు. ఇంకో టెస్ట్ కేసు ఏమొచ్చు? లాస్ అయ్యే సినారియో ఇస్తాడు. ఇక్కడ ఏంటి? ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కదా టెస్ట్ కేసులు.
ఒక ప్రాఫిట్ వచ్చే సినారియో, ఒక లాస్ వచ్చే సినారియో. ఓకే, ఇంకొక టెస్ట్ కేసు అవ్వచ్చు, ఆడికి ప్రాఫిట్ కాలేదు, ఆడికి లాస్ కాలేదు. సో వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ అవుట్పుట్స్, వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ సినారియోస్, దాన్ని టెస్ట్ కేసెస్ అంటారు. సో నేను క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను, దాని టెస్ట్ కేసు ఏంటి, 5 members మీరు రావచ్చు. ఇంకో టెస్ట్ కేసు ఏంటంటే కొంతమంది ఆన్లైన్ జాయిన్. ఇంకో టెస్ట్ కేసు ఏంటంటే మీరు బంక్ చేయొచ్చు. సో అన్ని సినారియోస్ లో మీ కోడ్ కరెక్ట్ గా లాజిక్ ని ఫాలో అవుతూనే ఉండాలి. హ్యాండిల్ చేయడం ఆ సినారియోస్ ని. ఇప్పుడు నా క్లాస్ తీసుకోవడానికి టెస్ట్ కేసులో ఆన్లైన్ ఎవరైనా వస్తే నేను జూమ్ లింక్ పంపిస్తాను అట్లా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ అవుట్పుట్ ఇవన్నీ కూడా ఈ కన్స్ట్రెయిన్ లోపలే ఉంటది. సో మీరు 0 సెల్లింగ్ ప్రైస్ అని ఆలోచిస్తారు కాదు, ఈ కన్స్ట్రెయిన్స్ లోపలే ఉంటది. సెల్లింగ్ ప్రైస్ మినిమం మీరు 100 పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? తర్వాత ఎడ్జ్ కేసెస్ ఉంటది. ఇక్కడ మినిమం ఇచ్చి అన్ని మినిమం ఇచ్చేయడం, ఇక్కడ మినిమం ఇచ్చి మిగతా అన్ని మాక్సిమం ఇవ్వడం, ఇది మాక్సిమం ఇచ్చి ఇవన్నీ మినిమం ఇవ్వడం, అవన్నీ. బెస్ట్ కేసెస్ ఇస్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ థింగ్స్. అక్కడ ఇక్కడ మనం తీసుకోండి, అక్కడ ఎలాగైతే ఇచ్చారో అలాగే మనం రాయాలి కదా. అందులో తీసుకున్నాడు కాబట్టి దాని లోపలికి తీసుకోవాలా? ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తాం కోడ్ సబ్మిషన్ చేస్తామా, ఇప్పుడు చెప్తారు పాస్ ఆ ఫెయిలా. ఓకే, ఇప్పుడు టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేసింది, ఇవన్నీ రిజల్ట్ కరెక్ట్, 100% స్కోర్. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తావు ఇన్ని టెస్ట్ కేసులు పాస్ అయినాయి, ఏదో ఒక కేసులో ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకో, ఇక్కడ చెప్తారు ఈ టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అయింది. లాస్ మేకింగ్ సినారియోకి నువ్వు నెగిటివ్ కి కోడే రాయలేదు అనుకో బై మిస్టేక్, ఓకే ఐ షో యూ. ఆగండి, నేను నా ప్రొఫైల్లో నేను మిస్టేక్ చేసి చూపిస్తాను. నేను ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ని అబ్సల్యూట్ అని పెట్టాను అనుకోండి, అంటే నెగిటివ్ నంబర్స్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. లాస్ అయిన సినారియోలో కేస్ ఫెయిల్ అయిపోద్ది. అది సబ్మిట్ చేశాను అనుకోండి, చూడండి ఏమవుతుందో. అబ్సల్యూట్ అంటే నంబర్, చూడు రాంగ్ ఆన్సర్, ఫెయిల్డ్ హిడెన్ టెస్ట్ కేస్. సబ్మిట్ చేస్తే అప్పుడు టెస్ట్ సబ్మిట్ చేసామా ఇంకా అంతే, మళ్ళీ ఇంకో సబ్మిషన్ బేసిక్ గా మీరు మీ విఎస్ కోడ్ లో అన్ని రన్ చేయండి, కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ పేస్ట్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి, ఆడు టెస్ట్ కేసులు రన్ చేసి చేస్తాడు. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏం ఫెయిల్ అయింది, లాస్ మేకింగ్ సినారియోస్ ఫెయిల్ అయింది నా కోడ్ లో. ఎందుకంటే లాస్ ఉన్నా కూడా నేను దాన్ని నెగిటివ్ నంబర్స్ ని కన్వర్ట్ చేసేస్తున్నాను పాజిటివ్ నంబర్స్ కి. బేసిక్ గా అబ్సల్యూట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని -10 ఇచ్చాను అనుకో, అది 10 తీసుకుంటారు. అబ్సల్యూట్ ఫంక్షన్ కి -200 ఇచ్చాను అనుకో, అది 200 తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు అక్కడ సరిపోయింది, అబ్సల్యూట్ అదే అది ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అబ్సల్యూట్ ఫంక్షన్ కి నువ్వు -300 ఇస్తే అది +300 తీసుకుంటది, +300 ఇస్తే అది +300 తీసుకుంటది. డిఫరెన్సెస్ కొన్నిసార్లు నువ్వు డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి, అంటే నీ టార్గెట్ నెంబర్ 5, దానికి -5 ఉన్నా +5, అంటే నీ టార్గెట్ నెంబర్ 5, దానికి ఏ డిఫరెన్స్ వచ్చినా యూ జస్ట్ వాంట్ టు సీ ద డిఫరెన్స్. నెగిటివ్ లో ఉందా డిఫరెన్స్, పాజిటివ్ లో ఉందా, నీకు సంబంధం లేదు. అంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, ఇంకో వెహికల్ నాకన్నా ముందు 5 కిలోమీటర్ డిఫరెన్స్ లో ఉంది, నాకు జస్ట్ కావాలి ఎంత డిస్టెన్స్ లో వెహికల్ ఉంది, 5 kilometers. ఫ్రంట్ లో అయితే పర్లేదు, నాకు he is at 60 kilometers, I am at 55, 60 - 55 +5 వచ్చింది, డిఫరెన్స్ ఇస్ 5 kilometers. నా వెనకాల ఉన్నాడు అనుకో 45, ఏమవుతుంది, 45 - 50 -5 వస్తుంది. -5 నాకు సంబంధం లేదు కదా, నాకు జస్ట్ డిస్టెన్స్ కావాలి, డిస్టెన్స్ ఇస్ 5 kilometers ఓన్లీ, రైట్? అప్పుడు అబ్సల్యూట్ వాడతాం, యాక్చువల్ వాల్యూ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సైన్, దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ ఫంక్షన్. ఏది వచ్చినా కూడా ప్లస్ లో ఫస్ట్ అది కరెక్ట్ ఉంది, దానికి నెగిటివ్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఉందని మనం మళ్ళీ పాజిటివ్ చేస్తాం. నేను జస్ట్ ఏంటంటే
టెస్ట్ సినారియోస్ ఎట్లా టెస్ట్ చేస్తుంది అని చూపిస్తున్నాను. ఇదిగో చూడు రమ్మా, నా టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయింది చెప్పారు కదా, ఇదిగో నా ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసు పాస్ అయింది, ఇదిగో కరెక్ట్ వచ్చింది, సెకండ్ టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అయింది. అక్కడ నుంచి ఆ టెస్ట్ కేసెస్ స్కిప్ చేస్తాడు, అర్థమైందా? దట్ ఈస్ టెస్ట్ కేసెస్. ఇన్ని వచ్చాయి అన్ని వచ్చాయి డిస్కస్ చేస్తారు కదా. ఇది లాస్ అయిన సినారియోకి ఫెయిల్ అయిపోయింది నా కోడ్, అదే చెప్పాడు రాంగ్ కోడ్ అని, అర్థమైందా? Test cases are basically what are the possible scenarios that might happen. Based on that, they will generate the input and they will test. నీ లాజిక్ కరెక్ట్ ఉంటే అన్ని టెస్ట్ కేసులు పాస్ అవుతాయి. కొన్నిసార్లు నువ్వు ఎక్స్ట్రీమ్ సినారియోస్ కి మిస్ అవుతావు, అది దానికోసం కూడా నువ్వు కోడ్ రాయాలి. సమ్ టైమ్స్ సమ్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపన్ ఓన్లీ వన్స్, బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కోడ్ ఫర్ దట్. 1000 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 1000 times సంథింగ్ హ్యాపన్. సంథింగ్ విల్ హ్యాపన్ ఓన్లీ వన్స్, ఎక్సెప్షన్ సినారియోస్. దానికి కూడా నీ కోడ్ లో హ్యాండ్లింగ్ ఉండాలి, అన్ని ఉండాలి. చెప్పు చెప్పు. క్వశ్చన్ లో రెండు మూడు గానీ జస్ట్ ఇస్తారు కదా, అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ అని మనకి అర్థమయ్యేటట్టు. 1000 200 తీసుకున్నాం, 600 వచ్చింది కాబట్టి -300 ఏదో ఒకటి. ఆ రెండు కరెక్ట్ గా అయ్యి రాస్తే అవుతుంది, అది ఒకటి కరెక్ట్ గా అయ్యి రాస్తే ఇంకోటి అన్ని కరెక్ట్ అవ్వాలి. బేసిక్ గా నువ్వు టెస్ట్ కేసుల గురించి ఆలోచించొద్దు, నువ్వు టెస్ట్ నువ్వు సొల్యూషన్ గురించి చూడు. క్వశ్చన్ ఏంటి, నీకు కాస్ట్ ఇస్తాడు, నువ్వు ప్రాఫిట్ కనుక్కోవాలి. అన్ని సినారియోస్ లో నీకు కాస్ట్ ఇచ్చింది, ప్రాఫిట్ కరెక్ట్ గా వస్తే అయిపోయింది. టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ జస్ట్ టు టెస్ట్ యువర్ లాజిక్, అంతే. ప్లస్ లో వచ్చి మైనస్ లో కూడా వస్తా అన్నట్టు టెస్ట్ చేయాలి. నువ్వు క్వశ్చన్ గురించి క్వశ్చన్ ఏమడిగింది, అది ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా నువ్వు కరెక్ట్ గా చూపించాలి. నువ్వు దానిపైన టెస్ట్ కేసెస్ లో ఏంటంటే నీ లాజిక్ కరెక్ట్ ఉందనుకో, ఆటోమేటిక్ గా అన్ని టెస్ట్ కేసులు పాస్ అవుతాయి. నీ లాజిక్ లో ఏదో మిస్సింగ్ అయిందంటే అప్పుడే నీ టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అవుతుంది. నీ లాజిక్ కరెక్ట్ ఉందనుకో, you will never fail a test case. If you are failing a test case, don't focus on the test case. Focus on what logic you have missed because of which you failed the test. Advaita? So focus on what logic you have missed so that you failed the test case. So test case మీద కాకుండా ఆ టెస్ట్ కేస్ వెనకాల లాజిక్ అనుకో, ఆ లాజిక్ నీ కోడ్ లో ఎందుకు లేదో దాని గురించి ఆలోచించు. మనం ఇంకా బాగా కోడ్ చేయడానికి టెస్ట్ జస్ట్ అన్ని సరిపోయినాయా లేదా. ఇప్పుడు ఒక లైన్ లో కూడా కోడ్ రాసి క్యాపిటల్ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక లైన్ లో రాశారు మొత్తం, నేనైతే నాకు తెలియకుండా 2-3 ఇలా రాస్తాను. అప్పుడు టెస్ట్ కేసు టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అవుతుంది. అప్పుడు నువ్వు 3 లైన్లు రాసినా 10 లైన్లు రాసినా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మ్యాచ్ అయితే నీ టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అవ్వదు. ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే ఆ టైం లిమిట్ చెప్పాడో, ఈ టైం లిమిట్ కన్నా బ్రేక్ అయితే అప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ రన్ అయింది, అన్ని సెకండ్స్ లో రన్ అయింది అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఒక ఎన్ని సెకండ్స్ లో రన్ అయింది తెలుసా? ఎక్కడో చూపించింది కదా, ఎక్కడ ఎక్కడ రిజల్ట్ కరెక్ట్, టైం ఎక్కడుంది? 0.01 సెకండ్. మనకి ఇచ్చింది 1 సెకండ్, మేము దానికన్నా 10 times ఫాస్టర్ గానే రన్ అయింది మా కోడ్. ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైంది నువ్వు ఎందుకంత టెన్షన్ అన్నావు. నీ కోడ్ రన్ అయ్యడానికి సిస్టమ్ లో 1 సెకండ్ కన్నా తక్కువ తీసుకోవాలి. అంటే టైం అయిపోతుంది. ఇలా అంటే అర్థం కాదు. 1 సెకండ్ తీసు, నువ్వు ఫింగర్ ప్రింట్ ఓపెన్ చేసినావా, ఎన్ని సెకండ్స్ లో ఓపెన్ అవుతుంది? తక్కువనే ఓపెన్ అవుతుంది, 1 సెకండ్ లో. అది 1 సెకండ్ అంటే నీ సిస్టమ్ లో ఎంతసేపు తీసుకోవాలి అది రన్ అవడానికి, అంతే. రన్ అవడానికి ఇది ఎక్కువ టైం తీసుకున్నది అనుకో, అప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది. నువ్వు ఇక్కడే ఒక ఫర్ లూప్ పెట్టేసి నీ కోడ్ అంతా కరెక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక చిన్న ఫర్ లూప్ పెట్టేసి
అంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ని చెక్ చేసుకుంటూ పోతే టైం పడుతుంది, కొంచెం పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు ఎగ్జిక్యూషన్ టైం చాలా ఎక్కువ తీసుకున్నావు, నీ కోడ్ బాగాలేదు, రన్ టైం ఎర్రర్. ఎందుకు? ఆ 1 సెకండ్ లిమిట్ దాటిపోయింది కాబట్టి. బోర్డు కూడా మనం కొంచెం ఫాస్ట్ గా తీసుకునేటట్టే రాయాలి. సోర్స్ లిమిట్ 50,000 బైట్స్ ఉండాలి, ఇంకా పెద్ద బోర్డు ఎక్కువ రాసుకోవాలి, అంతే ఎక్కువ తీసుకోవాలి. సో ఫర్ నౌ మీరు ఈ లిమిట్స్ హిట్ చేయరు. ఫర్ నౌ థింక్ ఆఫ్ స్టెప్ 1 సొల్యూషన్స్. అంటే సోర్స్ లిమిట్ అంటే అదే కదా. ఫైల్ సైజ్, మీ ఫైల్ సైజ్, మీరు పెద్ద ఫైల్ సైజ్ ఇవ్వలేరు. పెద్ద రాస్తే So for now, till I think you reach 1000 difficulty, you will not hit these things. Okay, 1000 difficulties reach అయిన తర్వాత పెద్ద పెద్ద కాంప్లెక్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మీరు టైం గురించి కూడా ఆలోచించాలి. మెమరీ లిమిట్ 1.5 ర్యామ్ సైజ్, దీన్ని రన్ చేయడానికి దీన్ని రన్ చేయడానికి ఇంత ర్యామ్ కన్నా ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. ఓకేనా? మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారా? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నేను సాల్వ్ చేశాను, ఇప్పుడు తీసుకొని ఆలోచించండి. రోజుకు ఒక ప్రాబ్లం చేసినా సరిపోతుంది, ఒకేలాగా వస్తాయి. కోడ్ షెఫ్ అని కొడితే కాదు, ఇది ఏంటి, codechef.practice, దీనిలో లైన్ వైజ్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. లేకపోతే మీరు మళ్ళీ మనం చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఎక్కువ డిఫికల్ట్. అవును, మెల్లగా ప్రశాంతంగా రోజుకి 1-2 సాల్వ్ చేస్తూ ప్రేమగా ఎన్ని సాల్వ్ చేస్తుండండి. అంటే నేను ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే నేను మీకు నేర్పించింది వస్తుందా లేదా. మరి టెన్షన్ పడిపోయి నాకు రావట్లేదు డిప్రెషన్ లో వెళ్ళిపోవద్దు. సో నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే నేను నేర్పించింది, నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ మీకు వస్తుందా లేదా. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ కాకుండా బయట ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా, దీనికి ఇది. ఓకేనా? బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ ఓల్డ్ ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. తర్వాత మీరు ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే దీనికి వెళ్ళి నేను లింక్ పంపిస్తాను, సరే తీసేసుకో ఫోటో తీసేసుకో. Okay, with this I am stopping today's class. Okay na? I'll put that link. Okay na Sirisha? ఓకే సార్. డౌట్లు ఉంటే చెప్పండి. ఓకేనా?